बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वाज़ेह तौर पर बीआरएस के दौरे हुकूमत में फोन टैपिंग या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से इनकार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत को चैलेंज किया कि वो 2004 से फोन टैपिंग के इल्जामात की तहकीकात करें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन पर कोई सरकारी बयान दिए बगैर मालूमात को लीक करने का इल्जाम लगाते हुए और उनके खिलाफ एक गंदी मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया। रामाराव ने इस मसले पर अपने खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर चीफ मिनिस्टर समेत वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का इंतबा दिया। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर कोंडा सुरेखा, कांग्रेस एमएलए एम श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस लीडर के महेंदर रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजे। इनसे अवामी माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुझे लोगों के फोन टैपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सबको याद दिलाता हूं कि मुझे अपील की जानिब से एक इतला मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि मेरा आईफोन हुकूमती निगरानी में है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। सिर्फ मुझे ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई दूसरे अपोजिशन लीडरों को भी इसी तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो फोन टैपिंग के वाकयात के मुजरिमों और मुतासरीन की शिनाख्त करें। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो 2004 से फोन टैपिंग के वाकयात की मुकम्मल तहकीकात करें। रामाराव ने निशानदही की कि एक ही ओहदेदार मुख्तलिफ हुकूमतों में काम करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीनियर पुलिस हुकाम जैसे डीजीपी रवि गुप्ता, डीजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी और डीएसपी-एससी के चेयरमैन एम महेंदर रेड्डी, जिन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर इंटेलिजेंस विंग में खिदमत अंजाम दी है, से भी फोन टैपिंग के सिलसिले में पूछगछ की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर हमें यकीन है कि फोन टैपिंग हुई है तो क्या इन अफसरान में से किसी को भी इसका इल्म नहीं होगा। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव और पार्टी को गलत करेंसी से तजबिया देने वाले चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर सख्त जवाब देते हुए रामाराव याद दिलाया कि लोग कांग्रेस और इसके लीडर राहुल गांधी की सदाकत से वाकिफ हैं, जिन्होंने अपना खानदानी गढ़ अमेठी हल्का खो दिया और वो अब वायनाड को पकड़ने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी के बयान समेत हिंदुस्तानी ब्लॉक के शिराकतदारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के इत्तेहादियों को खुद शक है कि क्या पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 40 एमपी सीटों को जीत पाएगी। ఎన్నో వేదికల ద్వారా ఎన్నో సందర్భాల్లో చాలా స్పష్టంగా మా పార్టీ నాయకత్వం కింది స్థాయి గ్రామ స్థాయి నాయకత్వం నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకత్వం దాకా వివరంగా చెప్పాం। ఇవాళ మేము చెప్పిన మాట నిజమైంది అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। తెలంగాణలో ఈరోజు పల్లెలు తాగునీరు లెక్క తనలాడుతున్నాయి, తల్లడిల్లుతా ఉన్నాయి। పట్టణాలు గొంతెండి అలమటించే పరిస్థితి వచ్చింది। రాష్ట్రం మొత్తం ఈరోజు ధూపతో దాహంతో కొట్లాడుకునే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చిన మాట వాస్తవం। మీరు ఒక నిమిషం చూసినట్టయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక దగ్గర కాదు, ఇవాళ ట్యాంకర్లు మళ్ళొక్కసారి ప్రతి పట్టణంలో దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి। ఇవాళ ప్రతి పల్లెలో ప్రతి పట్టణంలో ఈ రకంగా బిందెలతో మళ్ళీ రోడ్ల మీదకి వచ్చి మహిళా సోదరిమణులు ఆందోళన చేయాల్సిన పరిస్థితి। ఇది హైదరాబాద్లోని ఒక బస్తీ, ఈ రకమైన దుస్థితి హైదరాబాద్లో ఉన్నది। ఇది మేం చెప్పడం కాదు, మీరే పత్రికల్లో మీరే రాస్తా ఉన్నారు। సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో ట్యాంకర్ల చుట్టూ మళ్ళా నీటి కోసం ముష్టి యుద్ధాలు చేయాల్సిన దుస్థితి దాపురించిన పరిస్థితి। ట్యాంకర్ కోసం ఇవాళ జలమండలి చుట్టూ తిరగడమే కాకుండా మరి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం। దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు। ఇది ఈనాడు అనే పత్రిక రాసిన వార్త, సన్నని దార సాలని సరఫరా, అంటే వస్తే కూడా నీళ్లు సరిగా రావట్లేదు, ప్రెషర్ లేదు అని మీరే రాసిన వార్త। ఇది కూడా ఈనాడు రాసిన వార్త, గుక్కేడు నీటి కోసం 40 అడుగుల లోతున సాహసం, ఇది ఈనాడు రాసిన వార్త। మిషన్ భగీరథలో కీలకమైన దిగువ మానేరులో దిగువ మానేరులో ఈ రకంగా నీళ్లు లేక
మరి జలాశయమే ఎండిపోతున్నదని చెప్పి ఈనాడు పత్రికనే రాసిన వార్త. ఇవన్నీ ఎందుకు చూపెడతా ఉన్నా అంటే ఇవాళ గొంతులెండి ప్రజలు కడుపు మండి మంచినీళ్ళు మహాప్రభు అని చెప్పి జనం గోల చేస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారేమో గొంతు చించుకొని బూతులు తిట్టే పనిలో ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు. ఓవైపు రైతుల పొలాలు ఎండుతున్నాయి, ప్రజల గొంతులు ఎండుతున్నాయి, చుక్క నీటి కోసం ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు, దూపతో ఏడుస్తున్నారు పట్టణాల్లో. ఆడబిడ్డలు మళ్ళీ బిందెలు పట్టుకొని రోడ్డుకెక్కే రోజులు వచ్చినాయి. ఖాళీ బిందెలతో మంచినీళ్ళ కోసం తిప్పలు పడుతుంటే మహిళలేమో ఖాళీ బిందెలతో రోడ్డు మీద యుద్ధాలు చేస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి గారేమో లంక బిందెలని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ అసమర్థ ప్రభుత్వానికి, అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధనవనరులను ఢిల్లీ తరలించడంలో ఉన్న శ్రద్ధ జలవనరులను తరలించడంలో మాత్రం లేదు అనేది విస్పష్టంగా ఇవాళ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థమైంది. మేము 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం ప్రభుత్వంలో. 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మారుమూల తాండాల్లో కూడా తాగునీటి కోసం తండ్లాట లేకుండా చేసినాం. బ్రహ్మాండమైన వ్యవహారం చేసినాం. హైదరాబాద్లో ఎన్నడూ కూడా ఒక్కరోజు కూడా నీటి బొట్టు కోసం అల్లాడే పరిస్థితి కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు లేదు. కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం దిగిపోగానే మళ్ళీ మాయమైన ట్యాంకర్లన్నీ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ పాపం వల్ల హైదరాబాద్లో గల్లీ గల్లీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఈరోజు ప్రతి గల్లీలో రాత్రింబవళ్ళు ట్యాంకర్ల చప్పులు వినబడతా ఉన్నాయి. ట్యాంకర్ల దందా జోరుగా నడుస్తున్నది. ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లతో పాటు ట్యాంకర్ల దందా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తూ ఉన్నది. కారణం ఏంటంటే ప్రజలు 3-4 రెట్లు ఎక్కువ రేటు పెట్టి, గతానికంటే ఇప్పటికీ 3-4 రెట్లు ఎక్కువ పైసలు పెట్టి ఇవాళ ట్యాంకర్లు బుక్ చేసుకొని కొనుక్కోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చిన మాట వాస్తవం. హైదరాబాద్లో ఎవరిని అడిగినా, మీరు కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటారు అందరూ, ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు ఈ మాట. ఆనాడు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మంచినీళ్లను మానవ హక్కుగా గుర్తించి 38,000 కోట్ల రూపాయలతో రూరల్ ఏరియాలో మిషన్ భగీరథ చేపట్టినాం. దాదాపుగా మళ్ళీ 1,000 కోట్ల రూపాయలతో హైదరాబాద్ పట్టణానికి కూడా రాబోయే 50 ఏళ్ల పాటు ఇబ్బంది లేకుండా వాటర్ ప్రూఫింగ్, వాటర్ స్కేర్సిటీ లేకుండా చేసే ప్రయత్నం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసినాం. మరి దాన్ని నిర్వహించే సమర్థత కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. కనీసం మిషన్ భగీరథ లాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేసి వాళ్ళ చేతుల్లో పెడితే దాని నిర్వహణ కూడా చేతగాని ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళ అనాలోచిత, ప్రణాళిక లేని, అవగాహన లేని విధానాల వల్ల ఇవాళ ఎండాకాలం, బ్రదర్ నీకు ఒక మాట మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తున్నాను, నాకు ఎలాంటి ఇల్లీగల్ వ్యవహారాలతో నాకు సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్పి లీకు వీరుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పాపం డైరెక్ట్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టే దమ్ము లేదు, డైరెక్ట్గా ఆధారాలు ప్రజల ముందు పెట్టే దమ్ము లేదు, ఏముందో విషయం ఎవరికి తెలియదు. పోలీస్ రిమాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఫోన్లకు వెళ్ళి మీకు లీకులు వస్తాయి. ఈయన లీకు వీరుడు. మరి లీకు వీరుడు ఏదో కష్టపడి నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయాలనే ప్రయత్నంలో చాలా బలంగా ఉన్నాడు. ఎవరో హీరోయిన్లను నేను బెదిరించిన అంటది ఆ మంత్రి. ఆమెకు నెత్తుందా లేదా నాకు తెలియదు. నాకు అంత కర్మ ఏంది, నాకు ఈ దిక్కుమాలిన పనులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంది, నాకు ఎలాంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఈ అడ్డమైన మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే, చెత్త మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడితే వారు మంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా తాట తీస్తాము, లీగల్గానే చూసుకుంటాం. తాట తీస్తామంటే మళ్ళీ మీరు ఇదే యూట్యూబ్లో తమ్మునీళ్ళు పెట్టి తీస్తామన్నాడు, ఈయనకు అహంకారం ఎక్కువ అని చూపెడకూరి. అదే వినండి, తొందరపడకండి. తప్పకుండా లీగల్గానే ఎదుర్కొంటాం, న్యాయపరంగానే ఎదుర్కొంటాం. మాకు ఎవరిని బెదిరించాల్సిన అవసరం కానీ ఎవరిని ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. కానీ దయచేసి మీడియా మిత్రులు నేను కూడా కొడతా ఉన్నా, 2014లో మా ప్రభుత్వం వచ్చింది. మా ప్రభుత్వం రాకంటే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు ఉంది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో, దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రాయండి, మీరు కావాలంటే మీ ఆర్కైవ్స్లోంచి తీయండి. ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు 2011లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మేము ఆరోపణలు చేయాల. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆనాడు, ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవాళ్ళు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, డాక్టర్ వివేక్, గడ్డం వివేక్, అదేవిధంగా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఈరోజు మంత్రి. వీళ్ళు ముగ్గురు ఆనాడు ఆరోపణ చేసినారు. సుఖేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు అనుకుంటా. అప్పుడు మా ఫోన్లను ట్యాపింగ్ చేస్తున్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీల ఫోన్లను ట్యాపింగ్ చేస్తున్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అని చెప్పి ఆనాడు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద ఆరోపణ చేశారు.